Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Okay. Hello and good morning, people. Hopefully, we're having a nice time. I'm your host Hassan Prottoy, and welcome to the live session of TalentHut Online Language. Today is the time when we read an article, and it's all about traveling. Well, who doesn't like Europe? In Europe, there are 44 different countries, and we have selected an article with 25 best cities to visit there. So if you want to read with us, just set the resolution to 480 pixel or from your mobile, go for the high resolution. So without wasting time, I'm going to jump right into the article and I'd like to call our esteemed member, Mr. Mahdi, to start the article for us. So Mr. Mahdi, please begin. Okay, sir, thank you. Welcome. 25 best cities to visit in Europe, attracting over half of the world's tourists each and every year. Europe is most Europe is home to some of the most important, impressive and influential cities on earth. Lying between the Atlantic Ocean, the Sea, Mediterranean Sea. Mediterranean Sea, and the vast Asian landmass. It real it relatively small size believe its staggering Staggering. staggering staggering diversity Diversity. Yes. renew, renewed around the world for Renowned. their Renowned. renowned around the world for their age-old historic sites and fabulous art and ar- architecture. Europe cities really are a delight to visit, with lots of excellent bars, restaurants, shops, and museums wherever you go. Its many stunning sights and perfectly complemented by uh, Thriving thriving, culinary and nightlife thriving scenes. culinary and nightlife scenes. As its 44 difficult countries are all home to a my- myriad Myriad of of people, peoples. myriad of peoples, language and cultures. Europe's cosmopolitan 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 cities. cities all have their own unique flavor and identity, with so much for you to see and do. The only question is where to begin. Dublin. Okay, thank you so much. So let's see what we have until now. 25 best cities to visit in Europe. Attracting over half of the world's tourists each and every year, Europe is home to some of the most important, impressive, and influential cities on earth. Lying between the Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea, the vast Asian landmass, its relatively small size belies its staggering diversity. Well, quite important. সো দুনিয়ার প্রতি বছর দুনিয়ার অর্ধেকের মতো টুরিস্ট বা পর্যটককে তার আকর্ষণ করছে ইউরোপটা হচ্ছে দুনিয়ার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইমপ্রেসিভ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সিটিগুলোর বা মানে ওখানে অবস্থিত সো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল শব্দটা ইম্পর্টেন্ট প্রভাবশালী। ইন্টারেস্টিং প্রভাবশালী বা প্রতাপশালী লাইং বিটুইন দ্য আটলান্টিক ওশেন মানে আটলান্টিক মহাসাগর ভূমধ্যসাগর মেডিটেরিয়ান সি যেটা আছে আটলান্টিক মহাসাগর ভূমধ্যসাগর এবং ভ্যাস্ট বহুদূর বিস্তৃত এশিয়ান ভূখণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত এর তুলনামূলকভাবে ছোট সাইজটা হচ্ছে এর স্ট্যাগারিং ডাইভার্সিটিটাকে বেলাই করছে এখন হচ্ছে বেলাই শব্দটা অর্থ কি বেলাইস আর হচ্ছে স্ট্যাগারিং শব্দটা হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট ট্যাগারিং স্যার এটা হচ্ছে বিস্ময়কর। বিশ্বাস। এটা হচ্ছে বিস্ময়কর যে এর বৈচিত্র্যটা আছে এটাকে বিলাই করছে বিলাইজ বিশ্বাস। বিশ্বাস শব্দটা কি কারণে যায় So এখানে কি স্মল সাইজ বিলাইজ টু স্ট্রংলি ডিভার্সিটি স্যার ধরে রেখেছে।
না 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 না, এটা হচ্ছে ধরে রেখেছে ডাইভার্সিটিটাকে, মিলছে না, সেন্টেন্সটা মিলছে না। এটা হচ্ছে এর আসল যে ব্যাপারটা আছে সেটা বর্ণনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, বেলাইজ যেটা আছে, fail to give a true impression of something, কন্ট্রাডিক্ট করছে। মানে এর সাইজ ছোট কিন্তু এর হচ্ছে কি বলে এটাকে, ডাইভার্সিটিটা আচ্ছা, অনেক এটা বড়। তুলনামূলকভাবে ছোট আকারে বিস্ময়কর, বৈচিত্র্যকর স্বীকার না করে। না না না, এই ধরনের কিছু না। আপনারা বেলাই একটা শব্দ আছে, এটা শেষে এস যুক্ত হয়েছে, BELIE, এটা হচ্ছে মূল শব্দ। এটার মানেটা হচ্ছে কোন একটা কিছুর আসল যে ব্যাপারটা আছে সেটা দেখাতে ব্যর্থ হওয়া। তো এর ছোট সাইজটা দেখাতে ব্যর্থ হয় যে এর মধ্যে কতটুকু ডাইভার্সিটি আছে বা বৈচিত্র্য আছে, বা ফেল টু ফুলফিল অর জাস্টিফাই, এই অর্থটা এখানে যাবে। হ্যাঁ, এখানে চমৎকার বা বিষয় কোনোটাই আমি এখানে দিতে পারছি না, মিলছে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। যাক, এর তুলনামূলকভাবে ছোট আকারটা হচ্ছে এর বিস্ময়কর বৈচিত্র্যটাকে দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে। Renowned around the world for their age-old historic sites and fabulous art and architecture, Europe cities are a delight to visit, with lots of excellent bars, restaurants, shops, and museums wherever you go. Its many stunning sites are perfectly complemented by thriving culinary and nightlife scenes. তো renowned একটা শব্দ আছে শুরুতেই, What is the meaning of it? স্যার, নাম করা বা নাম কি? সুনাম, প্রখ্যাত। বিখ্যাত, স্বনামধন্য। এটা দুনিয়া জুড়ে হচ্ছে বিখ্যাত কিসের জন্য, এর বছর পুরানো বা যুগ পুরাতন ঐতিহাসিক যে জায়গাগুলো আছে, এবং ফ্যাবুলাস, দারুণ সব আর্ট এন্ড আর্কিটেকচার আছে। ফ্যাবুলাস একটা প্রশংসামূলক শব্দ, প্রশংসা করার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ইউরোপের শহরগুলো আসলেই এটা দেখার মতো জায়গা। তো দারুণ দারুণ সব বার্স আছে, রেস্টুরেন্ট আছে, শপ আছে, এবং মিউজিয়াম বা জাদুঘর আছে যেখানে আপনি যান। এবং এর অনেকগুলো স্টানিং সাইট। স্টানিং শব্দটা অর্থ কি? আশ্চর্যজনক। সরি, আশ্চর্যজনক কি যাবে এখানে? স্টানিং হচ্ছে আপনি দেখে আপনি একদম স্তব্ধ হয়ে যাবেন এমন সৌন্দর্য, স্টানিং। এবং এইটা হচ্ছে পারফেক্টলি এর সাথে আসছে থ্রাইভিং culinary আর নাইট লাইফ সিনস, এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। থ্রাইভিং, থ্রাইভিং শব্দটা অর্থ কি? সমৃদ্ধ রন্ধনশৈলী। সমৃদ্ধ রন্ধনশৈলী এবং ওই রাতের জীবন যেটাকে বলা হচ্ছে, ক্লাবিং এন্ড এভরিথিং, নাইট লাইফ সিনস। As its 44 different countries are all home to a myriad of peoples, languages, and cultures, Europe's cosmopolitan cities all have their own unique flavor and identity. With so much for you to see and do, the only question is where to begin. Just. এর 44টা আলাদা আলাদা দেশের প্রত্যেকটাতে আছে myriad of peoples, languages এবং cultures. myriad শব্দটা অগণিত। অগণিত। অগণ্য। অগণ্য বলতে হচ্ছে অগণিত থাকে না, গুণে শেষ করা যাবে না। অগণিত লোক, ভাষা এবং সংস্কৃতি। ইউরোপের যে কসমোপলিটন বা মহানগরী যে শহরগুলো আছে, নাগরিক শহরগুলো আছে, সেগুলোর নিজস্ব ফ্লেভার এবং আইডেন্টিটি আছে, স্বাদ এবং পরিচয় আছে। তো এত কিছু আপনার দেখার এবং করার আছে, প্রশ্নটা হচ্ছে কোথা থেকে শুরু হবে। তো নাম্বার 25, ডাবলিন, an Irish city. So ডাবলিন কে নিয়ে শুনবো। তো সাবিবা বলেন দেখি, নাম্বার 25, ডাবলিন। Thank you, sir. Welcome. Dublin, home to almost half of Irish Ireland's population. population. Sir, Ireland's population. Dublin is noted for its magnificent history and heritage, as well as its fun and festive nightlife. Lying on the banks of the river Liffey, the vibrant capital has long attracted people to its shores and now boasts a very multicultural population. Dotted around the city, you can find lots of interesting things to see within Trinity College and Trinity College. Trinity College and Dublin Castle, counting among its most popular attractions. As it is famed for its nightlife and drinking culture, many people also stop by the Irish Whiskey Museum and the Guinness Shore House. Guinness. Sorry, Guinness Shore House.
Uh, Going out at night in temple bars is a must. In any one of its packed pubs, Dublin's friendly locals are sure to give you a hearty welcome. Okay, thank you so much. Let's go to balance now. Number 25, Dublin. So, home to almost half of Ireland's population, Dublin is noted for its magnificent history and heritage, as well as its fun and festive nightlife. তো এটা হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের যে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের মতো এখানেই থাকে এবং ডাবলিনটা হচ্ছে এটার জন্য উল্লেখিত বা উল্লেখযোগ্য এর ম্যাগনিফিসেন্ট হিস্ট্রি এবং হেরিটেজের জন্য। ইতিহাস এবং ঐতিহ্যটা হচ্ছে ম্যাগনিফিসেন্ট। ম্যাগনিফিসেন্ট শব্দের অর্থ কি? মহৎ। সরি, এটা কি মহৎ? মহৎ হিস্ট্রি, তাৎপর্যপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ এটা বলতে পারি, এটা যেতে পারে এটার সাথে, লাইনটা দেখে বুঝতে পারি। চমৎকার, ফ্যান্টাস্টিকেরও কিন্তু এটা সিনোনিম আছে, খুব মজার বিষয়। বা জাকালো যেটাকে বলা হচ্ছে, জাঁকজমকপূর্ণ, এটা এর ইতিহাসটা হচ্ছে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। ঐতিহ্য, হ্যাঁ, এর জাঁকজমকপূর্ণ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য আছে এবং পাশাপাশি এটা এখানে মজাও আছে এবং একটা ফেস্টিভ বা উৎসব মুখর রাতের জীবন আছে। Lying on the banks of River Liffey, the vibrant capital has long attracted people to its shores and now boasts a very multicultural population. Dotted around the city, you can find lots of interesting things to see, with Trinity College and Dublin Castle counting among its most popular attractions. তো এটা রিভার লিফির তীরে অবস্থিত। এই ভাইব্রেন্ট ক্যাপিটালটা অনেক দিন ধরে তার তীরে মানুষকে ডাকছে। তো ভাইব্রেন্ট শব্দটা অর্থ প্রাণবন্ত। এই প্রাণবন্ত শহর, রাজধানীটা, হ্যাঁ। এবং বর্তমানে এটা বড়াই করছে এর যে জনসংখ্যাটা আছে, জনসাধারণ আছে, তারা বেশ মাল্টিকালচারাল, বহু সাংস্কৃতিক। ডটেড অ্যারাউন্ড দ্য সিটি, ডটেড অ্যারাউন্ড দ্য সিটি মানে কি, আপনি যদি সিটিটা উপর থেকে দেখেন ওখানে বিন্দুর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, ডটের মতো করে আছে। যেমন হচ্ছে ট্রিনিটি কলেজ, ডাবলিন ক্যাসেল আছে এবং এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় আকর্ষণগুলোর মধ্যে এক গণনা করা যায় এগুলোকে। As it famed for its nightlife and drinking culture. তো এটা হচ্ছে আবার হচ্ছে বিখ্যাত হচ্ছে এর রাতের জীবন এবং এর পান করার সংস্কৃতির জন্য। Many people also stop by the Irish Whiskey Museum and Guinness Storehouse. Going out at night in Temple Bar is a must. Any one of its packed pubs, Dublin's friendly locals are sure to give you a hearty welcome. তো অনেক মানুষই কি করে, আইরিশ হুইস্কি মিউজিয়াম এবং গিনেস, ওই যে আমরা যে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড দেখি না, ওদের একটা স্টোর হাউস আছে, ওইখানে মানুষ ঘুরতে যায়। এবং টেম্পল বারে রাতের বেলা যাওয়াটা হচ্ছে একটা অবশ্যই কর্তব্য যদি রাত ভেঙে যাওয়া হয়। এবং যে কোনো একটা প্যাকড পাবের মধ্যে যদি যাওয়া হয়, পাবটা লাইক ওদের ছোটখাটো একটা ক্লাবের মতো। তো ওই জায়গাটাতে ডাবলিনের যে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের স্থানীয়রা আছে, আপনাকে অবশ্যই একটা হার্টি ওয়েলকাম জানাবে। হার্টি ওয়েলকাম মানে কি? আন্তরিকভাবে স্বাগতম জানায়। আন্তরিক বা সাদর সম্ভাষণ জানাবে, সাদরে আমন্ত্রণ জানাবে। Okay, so another of my favorite cities, Copenhagen. Number 24, Mr. Janman, it's up to you. Yes, sir. Copenhagen. Lying just across the Ocean Strait from Malmö in Sweden, Copenhagen's history, heritage, and culture are intricately linked with that of the water all around it. Over the centuries, its strategic location has seen the sleepy fishing village slowly turn into the cool, sophisticated, and happening city it is today. Its main attraction and most recognizable site, however, is still Niven. Its 17th century waterfront. Lined with colorful townhouses, the canal harbors lots of historic wooden ships with lively cafes and outdoor trails dotted its shores. From here, you can take great sightseeing cruises around the Ischenic canals that lie nearly. On top of all these, the city's museums are also noted for their expensive and exquisite collection of Viking
artifacts and artworks Viking from artifact. Viking artifacts and artworks from around the world. Widely considered to be one of the best places to live in the world, Denmark's capital is just as good to visit and explore. Okay, thank you so Edinburgh. much. So let's see Thank what you, we sir. have until now. Besh interesting একটা জায়গা. Lying across the Öresund Strait from Malmö in Sweden, Copenhagen's history, heritage, and culture are intricately linked with that of the water all around it. তো এটা হচ্ছে সুইডেনের মালমো থেকে ওই অরেসন নামে একটা প্রণালী আছে, জিব্রাল্টার প্রণালীর মতো ওখানে একটা অরেসন প্রণালী আছে, সেটা ঠিক অপোজিট পাশেই আছে। তো কোপেনহেগেনের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং যে সংস্কৃতিটা আছে এর চারপাশের পানির সাথে ইন্ট্রিকেটলি লিঙ্কড, মানে জড়িয়ে আছে, কানেক্টেড আছে। ইন্ট্রিকেটলি মানে জটিলভাবে জটিলভাবে জড়িয়ে আছে, ইয়েস, বেশ কমপ্লিকেটেড সম্পর্ক। Over the centuries, its strategic location has seen the sleepy fishing village slowly turn into the cool, sophisticated, and happening city it is today. Its main attraction and most recognizable site, however, is still Nyhavn, its 17th century waterfront. Lined with colorful townhouses, the canal harbors lots of historic wooden ships with lively cafes and outdoor terraces dotting its shores. From here, you can take great sightseeing cruises around the scenic canals that lie nearby. তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর যে কৌশলগত অবস্থানটা আছে সেটা দেখেছে একটা ঘুমন্ত জেলেদের গ্রাম থেকে এটা ধীরে ধীরে একটা শান্ত, একটা সফিস্টিকেটেড, একটু জটিল এবং আজকের দিনে যে হ্যাপেনিং সিটি সেটাতে পরিণত হয়েছে। হ্যাপেনিং সিটি বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে? হ্যাপেনিং সিটি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? মানে আলোচিত একটা শহরে পরিণত হয়েছে, যেখানে কিছু না কিছু ঘুরছে। আগে একদম ঘুমন্ত টাইপের একটা শহর ছিল, বাট এখন হচ্ছে চলছে। এর মূল আকর্ষণ এবং সবচাইতে ভালোভাবে চেনা যায় এমন জায়গাটা হচ্ছে এখন নিহাভেন নামে একটা জায়গা, 17 শতাব্দীর একটা ওয়াটার ফ্রন্ট। এখন ওয়াটার ফ্রন্টটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে নদীর পাড়ে বা খালের পাড়ে যেটুকু জায়গা আছে, যে অংশটা আছে সেটাকে ওয়াটার ফ্রন্ট বলা যায়। ওকে, এবং এইটা হচ্ছে লাইনড উইথ কালারফুল টাউন হাউসেস। আমরা যদি একটু উপরের ছবিটার দিকে তাকাই তাহলে আমরা বেটার বুঝতে পারবো যে টাউন হাউস গুলো দেখতে কেমন। উপরে নদীর পাড়ে হচ্ছে লাইন ধরে টাউন হাউস আছে, এই ধরনের বাড়িগুলোকে টাউন হাউস বলে, খুবই কালারফুল। ওকে, এবং এই যে খাল টাইপের যে পোতাশ্রয়টা আছে, এটা একে হচ্ছে খাল আর এক হচ্ছে হারবার। হারবার হচ্ছে যেখানে জাহাজ বা নৌকাগুলো, জলযানগুলো আশ্রয় নেয়। ওকে, তো এগুলো আছে এখানে, এবং সেখানে অনেকগুলো ঐতিহাসিক কাঠের জাহাজ আছে, এবং এর তীর ঘেঁষে হচ্ছে প্রচুর আউটডোর টেরেস আছে, কিছু ছাদ আছে, এবং লাইভলি ক্যাফে আছে, কফি খাওয়ার জায়গাও আছে। কিন্তু এখানে একটা লাভলি নামে একটা শব্দ, লাইভলি একটা শব্দ আছে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? এটা সিনোনিম পেয়েছি আমরা উপরের আর্টিকেল অংশটা। প্রাণবন্ত, প্রাণবন্ত, ইয়েস। এটা সিনোনিম কি ছিল? ভাইব্রেন্ট এর সিনোনিম ছিল। ভাইব্রেন্ট, ইয়েস স্যার। ইউ গট ইট কারেক্ট। আচ্ছা, সেখান থেকে আপনি হচ্ছে ভালো সাইট সিন ক্রুজে যেতে পারেন, মানে জাহাজে করে ট্রিপ দিতে পারেন সেই সব সিনিক খালগুলোতে। সিনিক মানে হচ্ছে ছবির মতো সুন্দর যে খালগুলো আছে, যেটা আশেপাশে আছে। On top of all these, the city's museums are also noted for their extensive and exquisite collection of Viking artifacts and artworks from around the world. Widely considered to be one of the best places to live in the world, Denmark's capital is just as great to visit and explore. এসব কিছুর উপরে, on top of all this, এই শহরের জাদুঘরগুলো হচ্ছে এটার জন্য সুপরিচিত, তাদের এক্সটেন্সিভ, বিস্তৃত এবং এক্সকুইজিট কালেকশন। এক্সকুইজিট মানে কি? এক্সটেন্সিভ তো আমরা জানি বিস্তৃত। Exquisite, what is the meaning of it? Do we know that? সূক্ষ্ম। আর কি হতে পারে সূক্ষ্ম ছাড়া? সূক্ষ্ম ছাড়া তো আর দেখাও যাচ্ছে না। সূক্ষ্ম তারা আছে, তীব্র আছে। তীব্র তো হবে না, এক্সকুইজিট কালেকশন মিলছে না।
হ্যাঁ, সূক্ষ্ম কিছু কালেকশন আছে, জটিল কালেকশন আছে। সেখানে আছে ভাইকিং আর্টিফ্যাক্ট। ভাইকিং হচ্ছে একটা জাতি ছিল। ভাইকিং জাতিদের মধ্যে কিন্তু এই যে থর, অ্যাসগার্ডিয়ান যে লেজেন্ড গুলো আছে, সেটা ভাইকিংদের কাছ থেকে এসেছে, নর্ডিক লেজেন্ড। এবং তাদের কিছু আর্টিফ্যাক্ট এখানে আছে। আর্টিফ্যাক্ট জিনিসটা অর্থ কি? সেখানে প্রশ্নতন্ত্র দেখাচ্ছে, কিন্তু আমি এটা বুঝতেছি না স্যার। আর্টিফ্যাক্ট হচ্ছে পুরাকীর্তি। প্রাচীনকালের কোনো একটা আইটেম হতে পারে, সেটা হতে পারে মাথার হেলমেট ভাইকিংদের, তাদের ব্যবহৃত কোনো একটা হাতুড়ি, যে কোনো কিছু। এই ধরনের জিনিসগুলো, আইটেমগুলো মানে হচ্ছে পুরনো পুরনো যে আকৃতিগুলো আছে। পুরোনো যে জিনিসগুলো আছে, আইটেমগুলো আছে, সেগুলো হচ্ছে আর্টিফ্যাক্ট। এই হচ্ছে বিষয়। আর হচ্ছে এক্সকুইজিটার কিছু সুন্দর সিনোনিম পেজ। সেটা হচ্ছে বিউটিফুল, লাভলি, এলিগেন্ট, গ্রেসফুল, ম্যাগনিফিসেন্ট। এটা জাঁকজমকপূর্ণ। এটা হচ্ছে প্রশংসা করার জন্য এই শব্দটা আছে, যার মানেটা হচ্ছে এক্সট্রিমলি বিউটিফুল এন্ড ডেলিকেট, একই সাথে সূক্ষ্ম এবং সুন্দর। আচ্ছা, এই তারপর হচ্ছে সারা বিশ্ব থেকে এই ভাইকিং আর্টিফ্যাক্ট গুলো কালেক্ট করা হয়েছে। এখানে আছে ওয়াইডলি কনসিডার্ড, মানে বহুল প্রচলিত আছে, ধরে নেওয়া এটাকে যে এইটা দুনিয়ার বাসযোগ্য শহরের মধ্যে সেরাগুলোর মধ্যে একটা। ডেনমার্কের রাজধানীটা জাস্ট অ্যাজ গুড টু ভিজিট অ্যান্ড এক্সপ্লোর, মানে ঘোরাঘুরির জন্য এবং যাওয়ার জন্য সেরা জায়গা। এবার হচ্ছে আরেকটা দারুণ শব্দ, ইউনাইটেড কিংডমের একটা শহর আছে এডিনবার্গ। নাইস, দারুণ জায়গা। সো মিস্টার রফিক, পড়ান দেখি এডিনবার্গ নাম্বার 23। মিস্টার রফিক, আর ইউ দেয়ার? শুনতে পাচ্ছেন? প্লিজ টার্ন অন দ্য মাইক। ওকে, আই থিংক হি ইজ আনঅ্যাভেলেবল এট দ্য ভেরি মোমেন্ট। সো মিস শৈবা আছেন? Yes, sir. পড়ান দেখি এডিনবার্গ। Edinburgh. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Set in a scenic spot overlooking the sea, Edinburgh is one of the United Kingdom's most beautiful cities. Moody and magical in equal measure, its grand Georgian buildings, Gothic churches, and of course Edinburgh Castle, Sparrow, dramatically atop of rocky hills and craggy cliffs. It is this epic landscape that makes it so fascinating to explore with the lively royal miles, attracting a lots of visitors due it to its many cafes, shops, and restaurants. Restaurants. Long Okay. renowned for its contribution to art, literature, philosophy, and science, it is only fitting that the best time to visit Edinburgh is during the French. In August, the world's largest art and culture festival takes over the city with lots of amazing comedy, music, and theater shows for you to enjoy. Okay, thank you so much. So let's check Thank out you, sir. Edinburgh. You're welcome. Set in a scenic spot overlooking the sea, Edinburgh is one of the United Kingdom's most beautiful cities. তো এটা এমন একটা জায়গা আছে যেখান থেকে সাগর দেখা যায়, এমন একটা সিনিক স্পটে এটা অবস্থিত, ছবির মতো সুন্দর একটা স্পটে। এডিনবার্গ হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডম বা যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর শহরগুলোর মধ্যে একটা। Moody and magical in equal measure, its grand Gregorian buildings, Gothic churches, and of course Edinburgh Castle sprawl dramatically atop rocky hills and craggy cliffs. It is this epic landscape that makes it so fascinating to explore, with a lively Royal Mile attracting a lot of visitors to its many cafes, shops, and restaurants. তো একই সাথে একই পাল্লায় যদি মাপতে যাই, এটা হচ্ছে জাদুকরি এবং একই সাথে একটু মুড যার আছে, এটা তো আমরা মোটামুটি বুঝি নাকি, লিটল বিট মুডি। তো এর গ্র্যান্ড গ্রেগরিয়ান বিল্ডিং গুলো, এর যে ডিজাইন গুলো আছে, গ্রেগরিয়ান বিল্ডিং বলা হচ্ছে। গথিক চার্চেস, চার্চের ডিজাইন গুলো, এটা এক ধরনের স্থাপত্য শৈলী। এবং অফকোর্স এডিনবার্গ ক্যাসেলটা হচ্ছে খুবই ড্রামাটিক দুর্গটা। স্প্রল ড্রামাটিক্যালি, এটা হচ্ছে নাটকীয় ভাবে স্প্রল হচ্ছে ছড়িয়ে আছে কিসের উপরে? অ্যাটপ রকি হিলস, পাথুরে পাহাড়ের উপরে এবং ক্র্যাকি ক্লিফস এর মধ্যে।
প্রাগে হচ্ছে খাঁজ কাটা যে কি বলে ঢালটা আছে সেখানে। এই অ্যাপিক ল্যান্ডস্কেপের জন্য বা ভূতাত্ত্বিক দৃশ্যের জন্যই এই জায়গাটা এতটা ফ্যাসিনেটিং ঘুরে দেখা যায়। এবং এর প্রাণবন্ত রয়্যাল মাইলটা অনেক ভিজিটরদেরকে আকর্ষণ করছে এর অনেকগুলো ক্যাফে, শপস এবং রেস্টুরেন্ট গুলোতে। এটা অনেকদিন ধরেই স্বনামধন্য এর অংশীদারিত্বের জন্য বা এর অবদানের জন্য কিসের প্রতি? শিল্প, তারপর হচ্ছে সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান। এবং এটাও তার জন্যই ফিটিং বা তার জন্যই ঠিক আছে যে এডিনবার্গে যাওয়ার সেরা সময়টা হচ্ছে ফ্রিঞ্জ নামে একটা উৎসবের সময়। অগাস্টে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বা বৃহত্তম শিল্প এবং সংস্কৃতির ফেস্টিভ্যাল বা উৎসব হয়ে থাকে শহর জুড়ে, এবং এর মধ্যে থাকে প্রচুর দারুণ কমেডি, মিউজিক এবং থিয়েটার শোস আপনার এনজয় করার জন্য। ওকে, নাম্বার 22 ব্রাসov। দেখি মিস্টার রফিক, নাম্বার 22 ব্রাসov বলেন। Okay, Mr. Rafiq is vanished once again. Mr. Rafiq, please turn on the mic. Yes, sir. Can you hear me, sir? I can hear you. Please. Brasov, Romanian 22. capital. Yes. Okay, thank you, sir. Brasov, located in the center of Romania with the picturesque Carpathian mountain surrounding it, Brasov, it is one of the prettiest cities in the country. Wandering around in the medieval old town really is the highlight of any visit, as Gothic church, spire and age-old watchtower loom above its Kobel stream within the walled city. You can also find lots of cute and cozy atmosphere bars and cafes. Yes. Atmosphere bars and traditional restaurant and perfectly complement bars of laid-back ambience. Beside this, lots of the delightful hiking trails wave their way from the city through the majestic mountains and wonderful scenery all around it, with epic Transylvanian castle and castles and ski resorts. Castle and ski resort also lying nearby. Brasov is definitely worth visiting if you have the chance. Visiting? এটা হচ্ছে worth. খারাপ এটা খারাপ না স্যার? না এটা worth, মূল্য, worth, WORTH, worth. Okay, so thank you so much. Brasov, let's see. Located in the center of Romania with the picturesque Carpathian mountains surrounding it, Brasov is one of the prettiest cities in the country. তো এটা হচ্ছে চারপাশে ঘিরে থাকা কার্পেথিয়ান পর্বতমালার ছবির মতো সুন্দর কার্পেথিয়ান পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত রোমানিয়ার কেন্দ্রে অবস্থিত ব্রাসov হচ্ছে দেশের সবচেয়ে সুন্দর শহরগুলোর মধ্যে একটা। Wandering around its medieval old town is really the highlight of any visit, as Gothic church spires and age-old watchtowers loom above its cobbled streets. Within the walled city, you can also find lots of cute and cozy cafes, atmospheric bars, and traditional restaurants that perfectly complement Brasov's laid-back ambience. Besides these, lots of delightful hiking trails weave their way from the city through the majestic mountains, and wonderful scenery all around it, with epic Transylvanian castles and ski resorts also lying nearby. Brasov is definitely worth visiting if you have the chance. তো এই মেডিভাল পুরনো যখন শহরের মধ্য দিয়ে আপনি ওয়ান্ডারিং অ্যারাউন্ড করবেন, মানে ঘুরে বেড়াবেন উদ্দেশ্যহীনভাবে, এটাই হচ্ছে যে কোনো ঘুরে বেড়ানোর একটা হাইলাইট। মেডিভাল শব্দটা অনেকদিন পরে পেলাম। মেডিভাল মানে কি বলতে পারবেন? মধ্যযুগীয় পুরনো শহর, কারণ এখানে আছে গথিক চার্চ স্পায়ার এবং শতাব্দী পুরনো বা যুগ পুরনো ওয়াচ টাওয়ার হচ্ছে আপনারা হয়তো দেখেছেন বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে থাকে বা যুদ্ধের সময় যেখান থেকে হচ্ছে
সার্চ লাইট মারা হয় না, এখানে গার্ড থাকে, দেয়ালের কিনারে কিনারে কিছু টাওয়ার থাকে, এগুলো ওয়াচ টাওয়ার হয়। ওইখানেও আছে, এগুলো কি করছে, লুম ওভার, মানে উপর থেকে মনে হয় যে ঝুঁকে আছে এর কবল্ড স্ট্রিটের দিকে। কবল্ড স্ট্রিট মানে কি, আগেকার দিনে যখন রাস্তা তৈরি করা হতো আমাদের মতো পিচ ঢালাই দেওয়ার সুযোগ ছিল না, তখন রাস্তা পাথর দিয়ে বাঁধানো হতো। এই পাথরে বাঁধাই করা রাস্তাগুলো হচ্ছে কবল্ড স্ট্রিটস। যদি আমাদের দেশে খুবই কম এই জিনিসগুলো, ইংল্যান্ডের সাইডটাতে অনেক বেশি। আর চার্চ স্পায়ার কি জিনিস এটা আমি আপনাদেরকে দেখাই, আমি আপনাদেরকে একটা ছবি দিয়েছি, এটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে চার্চ স্পায়ারটা কি জিনিস। এটাগুলোকে স্পায়ার বলা হয়, এটা বাংলাতে কি বলে এটা আমার জানা নেই, সো আই থট টু শেয়ার দ্য পিকচার। ওকে, সো এই দেয়ালে ঘেরা শহরের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন দারুণ দারুণ সব কিউট এবং কোজি ক্যাফেস। কোজি হচ্ছে একটু বসে আরামদায়ক। অ্যাটমসফিয়ারিক বার আছে, অ্যাটমসফিয়ারিক বার হচ্ছে কিছু বার আছে যেগুলো হচ্ছে বেশ উৎফুল্ল মেজাজের, এবং ট্র্যাডিশনাল কিছু কিছু ঐতিহ্যবাহী রেস্টুরেন্ট আছে যেগুলো হচ্ছে ব্রাসেলের লেইড ব্যাক অ্যাম্বিয়েন্সটাকে একদম পারফেক্টলি কমপ্লিমেন্ট করছে, মানে এটাকে পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। লেইড ব্যাক অ্যাম্বিয়েন্স এটা মানে কি, অ্যাম্বিয়েন্স মানে কি, তাহলে বুঝতে পারবে। লেইড ব্যাক অ্যাম্বিয়েন্স, বায়ুমণ্ডল স্যার। পরিবেশ। পরিবেশ, ইয়েস, শান্তশিষ্ট পরিবেশ, একটু আরামদায়ক পরিবেশটার প্রতিনিধিত্ব করছে বা প্রতিফলন ঘটাচ্ছে এই ট্র্যাডিশনাল রেস্টুরেন্টগুলো। Besides these, lots of delightful hiking trails weave their way from the city through the majestic mountains and wonderful scenery all around it. তার মানে পাশাপাশি দারুণ সব হাইকিং ট্রেল আছে, মানে পায়ে হাঁটার পথ আছে, যেগুলো শহর শহর থেকে চলে গেছে ওই ম্যাজেস্টিক বা রাজকীয় পর্বতের মধ্য দিয়ে উইভ দেয়ার ওয়ে, WAVE, এটা মানে বোনা। কাপড় বোনার সময় দেখেন না এই সুতাগুলোর আমরা কি করি, এপিটোপিট করে এফোর ফোর করে পেঁচিয়ে যাই যেমন, তেমনই হচ্ছে এই রাস্তাগুলো যখন আপনি উপর থেকে দেখবেন মনে হচ্ছে শহর থেকে চলে গেছে রাজকীয় পর্বতমালার মধ্য দিয়ে এভাবে এঁকে বেঁকে চলে গেছে, এবং যার চারপাশের যে দৃশ্যাবলী আছে অসাধারণ। এর এপিক ট্রান্সিলভেনিয়ান ক্যাসেল, এর যে অসাধারণ, এপিক শব্দটা অর্থ কি? আমরা বলি না এই জিনিসটা তো অনেক এপিক হয়েছে। এপিক, এপিকের একটা মানে হচ্ছে মহাকাব্য, মহাকাব্যিক বলতে পারি, মহাকাব্যিক এটা একটা বিশাল ব্যাপার। এর মহাকাব্যিক ট্রান্সিলভেনিয়ান ক্যাসেল, ট্রান্সিলভেনিয়ান আছের যে দুর্গ আছে এবং স্কি রিসোর্ট আছে, এটাও পাশাপাশি কাছাকাছি আছে নিকটবর্তী। যদি আপনার সুযোগ থাকে ব্রেসোর্টটা অবশ্যই যাওয়ার মতো একটা জায়গা, worth visiting, যাওয়ার মতো একটা জায়গা। So number 21, Budapest, another nice city, and I'd like to call Miss Shimla to read this one for us. So Budapest, Thank you, sir. welcome. Budapest, consisting of the two historic cities of Buda and Pest that lie across the Danube from each other, Hungary's capital is undoubtedly one of Europe's most beautiful cities, as it was the home of the Hungarian kings of old and the capital of the Austro-Hungarian Empire. Lots of majestic buildings and impressive monuments dot its streets. Of these, the Parliament building Parliament, is one of its Parliament buildings is one of its main attractions for its gorgeous Gothic style architecture and colossal size. As the spa capital of Europe, the city also has loads of lovely thermal bathhouses for you to relax in with. Uh, স্যার এটা কি হবে? শেষিনি, নাইস ওয়ার্ড, হাঙ্গেরিয়ান ওয়ার্ড, সমস্যা নেই, পড়েন। এটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমারও জানা নেই, শেষিনি টাইপের কিছু একটা হতে পারে। Sheshini bath being the most popular of the lot. In addition to this, Budapest is known for its unique bars which make for some great nightlife. With so much for you to see and do, it's easy to see why it is such a population পপুলেশন, destination. পপুলার Population ডেস্টিনেশন মেবি হবে, এখানে বান ভুল করেছে মনে হয়। এটা মনে হচ্ছে দেখে। স্যার এটা সেচিনি দেখাচ্ছে স্যার। শেচিনি, জি স্যার। Seycheni.
Szczecini. Yes. Szczecin. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Rafiq, for sharing this one. So let's see. Consisting of the two historic cities of Buda and Pest that lie across the Danube from each other, Hungary's capital is undoubtedly one of Europe's most beautiful cities. তো দুটো ঐতিহাসিক শহর বুডা এবং পেস্ট, যেটা দানিউব নদের দুই পাশে, এই পাশে একটা বুডা আর এক পাশে পেস্ট, এই দুটো শহর মিলিয়ে হচ্ছে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট, এবং এটা আনডাউটেডলি বা নিঃসন্দেহে ইউরোপের সুন্দরতম শহরগুলোর মধ্যে একটা। As it was the home of the Hungarian kings of old and capital of the Austro-Hungarian Empire, lots of majestic buildings and impressive monuments dot its streets. Of those, the Parliament building is one of the main attractions for its gorgeous Gothic-style architecture and colossal size. As the spa capital of Europe, the city has loads of lovely thermal bath houses for you to relax in, with Szczecini baths being the most popular of the lot. In addition to these, Budapest is known for its unique Berwin bars, which make for some great nightlife. With so much for you to see and do, it's easy to see why it is such a popular destination. তো যেহেতু হচ্ছে এটা কাদের বাড়ি ছিল, পুরনো হাঙ্গেরিয়ান রাজাদের এবং অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। দারুণ সব ম্যাজেস্টিক বিল্ডিং আছে এবং ইমপ্রেসিভ, তাকে ইমপ্রেস করার মতো এখানে মনুমেন্টও আছে, এটা রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ম্যাজেস্টিক শব্দটার অর্থ কি আর মনুমেন্ট মানে কি? ম্যাজেস্টিক হচ্ছে ম্যাজেস্টিক মানে স্যার রাজা না স্যার? রাজকীয়, প্রধান যে। রাজকীয়, ম্যাজেস্টিক হচ্ছে রাজকীয়। এটা একটা প্রশংসামূলক শব্দ, আমরা মাউন্টেনের সাথে এটা পাই, রাজকীয় পর্বতমালা, ম্যাজেস্টিক। হ্যাঁ, তারপর মনুমেন্ট, মনুমেন্টের স্তম্ভ স্যার, স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের আছে না একটা ন্যাশনাল মনুমেন্ট সাভারে। জি স্যার। ওকে, এবং পার্লামেন্ট বিল্ডিং, এগুলোর মধ্যে হচ্ছে পার্লামেন্ট বিল্ডিংটা অন্যতম মূল আকর্ষণ। এর অসাধারণ দেখতে গথিক ধরনের আর্কিটেকচার এবং এর কলোজাল সাইজের জন্য, এর সাইজটাকে কলোজাল বলা হচ্ছে। কলোজাল মানে কি? বিশাল 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 সাইজের, দানব আকৃতি। এটা ইউরোপের স্পা ক্যাপিটাল নামে পরিচিত, এবং এটা হচ্ছে লোডস অফ, মানে অনেকগুলো হচ্ছে লাভলি থার্মাল বাথ হাউস। মানে দেখেন না সিনেমাতে মাঝে মধ্যে দেখে যে মানুষজন ওই যে চৌবাচ্চার মধ্যে পানি ফুটছে, একটু গরম পানিতে মানুষ বসে থাকে, তো ওই হচ্ছে থার্মাল বাথ হাউস। ওখানে শেজিনি বাথস আছে, রাইট মিস্টার রফিক? উচ্চারণটা কি ছিল? শেশিনি, শেশিনি বাথটা আছে, এটা সবচেয়ে মানে জনপ্রিয় অফ দ্য লট, মানে এই সবগুলোর মধ্যে। তার উপরে এর সাথেও যুক্ত হয়েছে বুদাপেস্টের ইউনিক রুইন বার্সের জন্য পরিচিত, মানে বারের নামই বরবাদি। কিছু বার আছে যার নাম হচ্ছে রুইন বার, যেগুলো হচ্ছে দারুণ রাতের জীবনের জন্য, গ্রেট নাইট লাইফ, রাতে ঘোরাঘুরির জন্য, ঠিক আছে? তো এত কিছু দেখার আপনার জন্য, দেখার এবং করার আছে, এটা খুবই সহজ যে এটা বোঝা বা দেখা, এটা এতটা জনপ্রিয় মন্তব্য কেন? ওকে, সো দ্যাটস এন্ড আওয়ার পার্ট টুডে। আজকে এইটুকু পর্যন্তই থাকবে, আমরা পার্ট করে আমরা সবগুলো শেষ করবো, এবং প্রপারলি 25টা শহরের আমরা হচ্ছে যেটাকে বলে এক্সপ্লোর করবো, ঘুরে ঘুরে দেখবো। সো নেক্সট দিন হচ্ছে আপনারা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন বা আমরা প্রেজেন্টেশন করতে পারি, সেটা হচ্ছে এই যে 6টা সিটি নিয়ে আমরা পড়েছি। যেমন এখানে ছিল বুদাপেস্ট, ছিল বুদাপেস্ট পড়েছি আমরা পড়েছি ব্রাসলস, আমরা পড়েছি এডিনবার্গ, আমরা পড়েছি কোপেনহেগেন, ডাবলিন। তো এই শহরগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা ডিসকাশন করতে পারি এবং প্রেজেন্টেশন। সো এই হচ্ছে কাজ, এবং ট্রাভেল আর্টিকেল পড়াটা হচ্ছে এখান থেকে কঠিন যে ব্যাপার, সেটা হচ্ছে এখান থেকে ডিসকাশন। সব, হ্যাঁ 5টা হয়েছে, यस থ্যাংক ইউ, 5টা হয়েছে, এবং আমি ওই যে ইন্ট্রোডাকশন সহজ হচ্ছে, আমি এখানে একটা ওভারভিউ দেওয়া। তো এই 5টা শহর আমরা পড়েছি, 5টা শহর থেকে আপনার ট্রাভেল আর্টিকেলে একটু কঠিন কাজ হচ্ছে এখান থেকে প্রেজেন্টেশন এবং ডিসকাশন টপিক বের করা। প্রেজেন্টেশন ইজ কোয়াইট ইজি, আপনারা একটা শহর বেছে নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারেন। এই শহরটা আপনার কেন পছন্দ, বা আপনি কোন জিনিসটা আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করেছে। আর কঠিন যে কাজটা সেটা হচ্ছে এখান থেকে ডিসকাশন করা। কিন্তু ট্রাভেল আর্টিকেল সবচেয়ে ভালো লাগে এই কারণে, এখানে আপনি যে ধরনের বর্ণনা পাবেন, কোন একটা জায়গার বর্ণনা, তারপর হচ্ছে প্রশংসামূলক শব্দ, এই জিনিসগুলোর যে ওয়ার্ড গুলো আছে, এই ভোকাবুলারি গুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এখানে আছে। অসাধারণ সব লিঙ্কার্স এখানে আছে, ফ্রেজ আছে। সো দ্যাটস ওয়াই আই লাইক দ্য ট্রাভেল আর্টিকেলস, এবং মাঝে মধ্যে এই কারণে পড়া লাগে। ওকে, সো এতক্ষণ ধরে থাকার জন্য ধন্যবাদ, আশা করছি আগামী দিন চলে আসবো। সো
Till then, stay safe, keep planning, and have a good time. Take care, everyone. Have a nice time.